Did you attend our last class? Yes, sir. Okay, fine. So actually we solved up to 14. So there will be new section started. No, but it had to close when it was judged to be unsafe. For the design of this new heat Ellen Watson so wetling system pool, there had been rigorous checks about capacity. 15th opening date, and well, a testimony to the excellent work of local contractors, Hickman's. We hope that as many people as possible will be there on June open. Some time to look before you hear the rest of the talk. আমার পেজের Have সাথে some মিলতেছে time. না কেন? আচ্ছা, আপনি আইএলটিএস 10টা দেখছেন তো? 10 এটা দেখছেন? আচ্ছা, এটা হচ্ছে দেখেন সেকশন 2, মানে লিসেনিং টেস্ট, টেস্ট 2। আপনি 33 পেজ নাম্বারটা ওপেন করেন, ট্রাই টু ওপেন দ্য পেজ নাম্বার 33। এখানে কি লিসেনিং পার্টটা শুরু হয়েছে? লিসেনিং টেস্ট 2টা শুরু হয়েছে? জি স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ, পেয়েছি, এখন পেয়েছি। 33, so you can proceed, and you have already solved question number 14, so you can start with question number 15. Okay. To look at questions 15 to 20. Okay, is it visible? The screen is visible to you, everyone? Yeah. Okay. ইয়েস স্যার। Okay, so এখানে কি আছে আমরা একটু বলে নিচ্ছি। So um, we need to understand the question first. So which feature is related to each of the following areas of the world represented in the playground? And there's a playground, and there's the continent, there is like Asia, Antarctica, South America, and the features of the part of this world. So what is the relation between the features with the areas of the world? Okay, মানে আপনার এই ফিচারের সাথে এরিয়াস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এর রিলেশনটা কি, এটা আমরা দেখবো। ঠিক আছে। You have some. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. সবাই একটু কোশ্চেন গুলো আমরা দেখবো, কোশ্চেনটা দেখে নিব, এবং ফিচার্স গুলো এট দ্য সেম টাইম উই হ্যাভ টু go through the features. Now listen and answer questions 15 to 20. স্যার, নিচে দিয়ে সাবস্টাইল গুলো উঠতেছে তো, ও ওটা অফ করে দিলে ভালো হ্যাঁ, ওটা হতো না? ওটা অফ করে দেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, ফাইন। Moving on to the Central Park. আচ্ছা, আমি আবার শুরু করে দিচ্ছি। ওকে। And now, moving on to the Central Park Playground, which we're pleased to announce has just won the Douglas Award for Safety. The news came through only last week. The unique design is based on the concept of the global village, with the playground being divided into 6 areas showing different parts of the world, each with a representative feature. For example, there is a section on Asia, and this is represented by rides and equipment in the shape of snakes, orangutans, tigers, and so on, fauna native to the forests of the region. Moving south to the Antarctic, we couldn't run to an ice rink, I'm afraid, but opted instead for climbing blocks in the shape of mountains. I thought they could have had slides for the glaciers, but the designers did want to avoid being too literal. Then on to South America, and here the theme is El Dorado, games replicating the search for mines full of precious stones. And then moving up to North America, here there was considerable debate. I know the contribution of cinema and jazz was considered, but the designers finally opted for rockets and the International Space Station. Eastwards to Europe then, and perhaps the most traditional choice of all the areas, medieval castles and other fortifications. Then last but not least, moving south to Africa, and a whole set of wonderful mosaics and trails to represent the great rivers of this fascinating and varied continent. Now, the opening date for our global playground is the 10th of July,
And again, we'd love to নেটওয়ার্কের প্রবলেম করতেছে so মনে হয়, make a কথাগুলো date কিরকম and যেন। come and see this হ্যাঁ, কোনো সমস্যা হচ্ছে? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না স্যার, কিরকম জানি গিগির গিগির করতেছে। আচ্ছা, আমার এখানে কিন্তু খুব ক্লিয়ার, অনেক জোরে এবং ক্লিয়ার, সাউন্ডটা কিন্তু খুব ক্লিয়ার ছিল, হুম, আমরাও ক্লিয়ার আম- শুনতে পেরেছি। আমরাও শুনতে পাচ্ছি তো। একদম ক্লিয়ার। কারণ আমাদের বোধহয় তাহলে আপনার এন্ডে মনে হয় নেটওয়ার্কের কার কার সমস্যা হচ্ছে? আসমা আপু? হ্যাঁ, আমার প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে আমারই মনে হয় কিছু হ্যাঁ, সমস্যা। সম্ভবত। আচ্ছা, আপনি একটা কাজ করতে পারেন, একটু মানে যেখানে নেটওয়ার্কটা ভালো থাকতে পারে, অথবা নেটওয়ার্কের আসলে কি ব্যাপার তো, আপনি তো মোবাইল নেটওয়ার্ক বেসড নাকি ওয়াইফাই বেসড? ওয়াইফাই। ওয়াইফাই। আমাদের ওয়াইফাই গুলো ডিস্টার্ব করে, কারণ মানে এই যে বিশেষ করে স্পেশালি মানে ওয়েদার কন্ডিশন, হ্যাঁ, দে ডিপেন্ড অন ওয়েদার কন্ডিশন। বৃষ্টি হলেই, ঝড় বৃষ্টি স্যার হলে, আমাদের এখানে তো ওয়েদার ভালো, আজকে ভালো কোনো না? বৃষ্টি বৃষ্টি হয় নাই। ও আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু আমাদের এখানে ঝড় বৃষ্টি হলে নেটওয়ার্কের প্রবলেম করে। আচ্ছা, এটা একটা ব্যাপার। আচ্ছা, দেখা যাক। তারপরে আপনার কথা কিন্তু পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, দেখি আবার। আচ্ছা, আমি একটু তাহলে আবার আচ্ছা। আমি একটু ব্যাক দিয়ে দেখি তো আরেকবার। আচ্ছা, আপনি দেখেন শুনতে পারেন কিনা। being too literal. Then on to South America, and here the concept of the global village, with a play just won the Douglas Award for children. And now, moving on to the Central Park playground, which we're pleased to announce has just won the Douglas Award for safety. The news came through only last week. The unique design is based on the concept of the global village, with the playground being divided into 6 areas showing different parts of the world, each with a representative feature. For example, there is a section on Asia, and this is represented by rides and equipment in the shape of snakes, orangutans, tigers, and so on, fauna native to the forests of the region. আচ্ছা, এখন কি শোনা যাচ্ছে নাকি আগের আগের মধ্যে সমস্যা? জি স্যার, শুনতে পারছি এবার। আচ্ছা, ঠিক আছে। Moving south to the Antarctic, we couldn't run to an ice rink, I'm afraid, but opted instead for climbing blocks in the shape of mountains. I thought they could have had slides for the glaciers, but the designers did want to avoid being too literal. Then on to South America, and here the theme is El Dorado, games replicating the search for mines full of precious stones. And then moving up to North America, here there was considerable debate. I know the contribution of cinema and jazz was considered, but the designers finally opted for rockets and the International Space Station. Eastwards to Europe then, and perhaps the most traditional choice of all the areas, medieval castles and other fortifications. Then last but not least, moving south to Africa, and a whole set of wonderful mosaics and trails to represent the great rivers of this fascinating and varied continent. Now, the opening date for our global playground is the 10th of July. And again, we'd love to see you there. So make a date and come and see this magnificent, original new amenity right in the heart of the city. ওকে, That is the end of section 2. আচ্ছা। সো সেকশন 2 এ পর্যন্ত ছিল। সো ক্যান ইউ গেস দ্য আনসার? এশিয়া হচ্ছে লোকাল অ্যানিমেল। এশিয়া, লোকাল অ্যানিমেলস। আচ্ছা, তাহলে আর সবার ব্যাপারে কি? আন্টার্কটিকা হচ্ছে আইস এন্ড মাউন্টেন্স। স্নো। আইস এন্ড স্নো। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে এশিয়া, এশিয়াটা লোকাল অ্যানিমেল। সবাই কি রাইট? এ ব্যাপারে কি মনে হচ্ছে লোকাল অ্যানিমেলস এর বিষয়? এটা ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। ইয়েস, লোকাল অ্যানিমেলস। আচ্ছা, তারপরে আমরা একটু আবার ব্যাক করে আবার শুনবো কেন লোকাল অ্যানিমেলস বলা হচ্ছে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে অ্যান্টার্কটিকা। অ্যান্টার্কটিকাতে কি বলা হয়েছিল? অ্যান্টার্কটিকাটা কার মান হচ্ছে? আইস এন্ড স্নো। স্নো। আচ্ছা, তারপরে আর কেউ? তার মাউন্টেন্স। 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে সাউথ আমেরিকার ব্যাপারে কি বলছিল? আমেরিকা। সাউথ আমেরিকা জুয়েল স্টোন বলছিল, জুয়েল, স্টোন দিয়ে জুয়েল হয়, হ্যাঁ, জুয়েলারি। আচ্ছা, স্টোনের কথা বলা হয়েছিল, তো এখানে কোনটা হবে? জুয়েলস। জুয়েলস। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর নর্থ আমেরিকা। স্পেস ট্রাভেল। স্পেস ট্রাভেল। স্পেস ট্রাভেলস। স্পেস ট্রাভেল। হ্যাঁ, স্পেস ট্রাভেলস। তারপর হচ্ছে ইউরোপের ক্ষেত্রে কোনটা দেওয়া যাবে? ক্যাসেল। অ্যানসিয়েন্ট এনশিয়েন্ট ফোর্ট। ফোর্ট। হুম,
ক্যাসেল ক্যাসেল বলছিল তো, এনসিয়েন্ট ফোর্স, হ্যাঁ, এ হবে। ক্যাসেল কি? আচ্ছা, অ্যানশিয়েন্ট ফোর্স। এনশিয়েন্ট ফোর্স। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আফ্রিকা। আফ্রিকার ব্যাপারে কি বলা হয়েছিল? ওয়াটারওয়েজ। হ্যাঁ, ওয়াটারওয়েজ, ঠিক আছে। ওয়াটারওয়েজ। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা একটু দেখি। আহ প্রায় অলমোস্ট সবারটাই ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা একটু দেখবো। I thought they could have had slides for the Bedford to the fauna native to the forests of the region. In the world, each এটা তোমার সবাই জানে যে এশিয়াতে বলা হচ্ছিল যে অ্যানিমালস এর বিষয়, Animal. টাইগার্স, ওরাংওটান, স্নেকস। with a representative feature. For example, there is a section on Asia, and this is represented by rides and equipment in the shape of snakes, orangutans, tigers, and so on, fauna native to the forests of the region. Moving south to the Antarctic, we couldn't run to an ice rink, I'm afraid, ওই কুডন্ট রান টু দা আইস রিং, মানে আইসের ব্যাপারে আমরা কুডন্ট, মানে তারা সেদিকে যাচ্ছি না। তাহলে তারপরে বলতেছে যে but opted instead for climbing blocks in the shape of mountains. অপটেড ইনস্টিট I ক্লাইম্বিং thought ব্লকস, they could have had slide মাউন্টেন দিকে কথা বলছিল। হ্যাঁ, সো অপটেড, এখানে শব্দটার ক্ষেত্রে অনেকটা মিনিং আছে। অপ্ট মানে ব্যাপার, এখানে ইনফ্লুয়েন্স আছে। অপ্ট হচ্ছে তারা বেছে নেওয়া, অপ্ট। হ্যাঁ, তারা কিন্তু বলতে পারতো যে সিলেক্টেড, বাট উইদাউট সেইং সিলেক্টেড দে সেইড অপ্টেড, মানে তারা বেছে নিয়েছে। অপ্ট মানে মাউন্টেন। সিনোনিম ইউজ করেছে, অপ্টেড। তাহলে তারা কি করেছে? অপ্টেড কি করে? মাউন্টেনে, তাই না? আচ্ছা, এরপর একটা হচ্ছে for the glaciers, but the designers did want to avoid being too literal. Then on to South America, and here the theme is El Dorado, games replicating the search for mines full of precious stones. ফুল And অফ, then moving up to North America, ফুল অফ, ভলক্যানো। ফুল অফ। ভলক্যানো এটা হচ্ছে মাইন। সাউথ আমেরিকাতে কি বলা হয়েছিল? ফুল অফ প্রেশাস, প্রেশার স্টোন। প্রেশাস স্টোন, স্টোন, সরি, ও, স্টোন। তার মানে স্টোন। হচ্ছে যে জুয়েলস, জুয়েল মানে এটা হচ্ছে পুরোপুরি সিনোনিমাস ওয়ার্ডে তারা বোঝাতে চাচ্ছে যে প্রেশাস স্টোন মানে খুব দামি অলংকার, স্টোন পাথর, এটা জুয়েলস বলা হয়। সো জুয়েলস দিয়ে আমরা এটা লিঙ্ক করতে পারছি। আচ্ছা, তারপর একটা দেখি। mines full of precious stones. And then moving up to North America, নর্থ আমেরিকা। here there was considerable debate. I know the contribution of cinema and jazz was considered, but the designers finally opted for rockets and the ফাইনালি অপটেড ফর রকেটস, International Space Station. স্পেস স্টেশন। East সো এখানে আমরা বুঝতে পারছি কোনটা হবে, পেস্ট্রা। স্পেস ট্রাভেল। স্পেস ট্রাভেল। ওকে, ফাইন। Woods to Europe then, and perhaps the most traditional choice of all the areas, medieval castles and other fortifications. মেডিভেল ক্যাসল, মেডিভেল অ্যানসিয়েন্ট ফোর্স। ক্যাসেলস, অ্যানশিয়েন্ট ফোর্স। অ্যানসিয়েন্ট। ফোর্স এবং ক্যাসেল এটা হচ্ছে আমরা সিনোনিমাস, ঠিক আছে? সো অ্যানশিয়েন্ট ফোর্স মেডিভেল ক্যাসেল দিয়ে বোঝাচ্ছে। তাহলে ইউরোপটা কোনটা হচ্ছে? এ। 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 আচ্ছা, Then, last but not least, moving south to Africa, and a whole set of wonderful mosaics and trails to represent the great rivers of this fascinating and varied continent. Now, the opening date for our তাহলে আফ্রিকা রিভার কি বলছে? ওয়াটার। ওয়াটারওয়েজ, মানে তারা হচ্ছে যে বিভিন্ন রিভার, রিভার মানে ওয়াটারওয়েজ, যেখান থেকে তারা বলছে বিভিন্ন রকম শাখা প্রশাখা, অনেক কথা বলছে যে ওয়াটারওয়েজটাকে মানে ডিসক্রাইব করতে যে তারা একটু অন্যরকম ভাবে বলছে যে অনেক শাখা প্রশাখা সম্পন্ন, সমৃদ্ধ অনেক নদী আছে, এরকম আর কি। ট্রেইল আছে, বিভিন্ন ট্রেইল আছে, নদীগুলোর বিভিন্ন ট্রেইল, শাখা উপশাখা, এরকম আর কি। আচ্ছা, তারপর এটা global playground is the 10th of July. তারপর And again, সেকশন we'd love to see you there. So make a date and come and see this magnificent, original new amenity right in the heart of the city. That is the end of section 2. You'll now have half a minute to check your answers. Here to and section 3. You will hear two anthropology students called Victor and Olivia discussing their joint presentation about a Norwegian explorer called Thor Heyerdahl. এটা হচ্ছে দুজন স্টুডেন্ট, একটা হচ্ছে অলিভিয়া এবং আরেকজন, দুজন রিসার্চ স্টুডেন্ট। কিন্তু তারা তারা কিন্তু একটু আগে যেটা বলছিলাম যে রিসার্চ আর্টিকেল গুলো অথবা রিসার্চ পেপার যে কিভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং রিসার্চ ওয়ার্ক গুলো উপরে তারা কথা বলবে, ডিসকাস করবে দুজন স্পিকার।
সো নরওয়েজিয়ান মানে এক্সপ্লোরার, হ্যাঁ, আমি নরওয়েজিয়ান একটু এক্সপ্লোরার। কথা বলবো। হ্যাঁ, শিওর। আমি আজকে একটা লিসেনিং প্র্যাকটিস করছিলাম, তো ওখানে একটা স্পেলিং বলছিল। স্পেলিং এ আমি ওদের টি আর ডি, ওদের এই প্রোনাউন্সিয়েশনটা বুঝলাম না। ওরা টি কে কি বলে আর ডি কে কি বলে? এটা একটা কথা বলি। একটা মজার বিষয় হচ্ছে যে আইএলটিএস লিসেনিং এ কখনো কখনো দেখবেন যে আমেরিকান অ্যাকসেন্ট থাকতে পারে, কখনো কখনো অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্ট থাকবে। সো এখানে কিছু ডিফারেন্স থাকে, হ্যাঁ, কিছু কিছু ডিফারেন্স থাকে। সো এটা আসলে ওরকম মানে খুব অ্যাকিউট না, মানে আপনি এর জন্য যে বুঝতে পারবেন না এরকম শান্ত খুব খুব একটা হবে না। সো তারপর আপনি যদি আমি বলবো যে কিছু আমেরিকান অ্যাকসেন্ট আমরা জানি, হুম, অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্টটা। স্পেলিংটা ধরতে না পারলে তো আমার হ্যাঁ, মার্কসটা কাটা যাবে। হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্টটা বোঝার জন্য অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্ট এবং নিউজিল্যান্ডের অ্যাকসেন্ট, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট আমরা প্রতিনিয়ত শুনছি। সো এরকম কিছু কিছু অ্যাকসেন্ট গুলো আমাদেরকে একটু প্র্যাকটিস করলে ভালো হয়। সো এই জন্য সবচেয়ে ভালো হয় যে আমরা ইউটিউবের ম্যাটেরিয়ালস থেকে চেক করে দেখতে পারি। খুব স্টেটমেন্ট, কমন কিছু স্টেটমেন্ট শুনলে আমার মোটামুটি বোঝা যাবে। কিছু টিভির চ্যানেল আছে বা কিছু আপনার ইউটিউব ম্যাটেরিয়ালস আছে, সেগুলো শুনলে আপনি অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্ট, নিউজিল্যান্ডের অ্যাকসেন্ট এবং আম, আমেরিকার অ্যাকসেন্ট ও ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট মোটামুটি আমাদের জানা আছে, তো সমস্যা হয় না কারোরই। সো সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি যে সমস্যাটা খুব বেশি এরকম অ্যাকিউট না। এরকম আমাদের স্টুডেন্টের মধ্যে একজন এরকম পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্ট, হ্যাঁ। সো এটা বোঝার মতো। তবে দু একটা ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমাদের আঞ্চলিক ভাষা যেমন এত বেশি তীব্র, আমাদের দেশের আঞ্চলিক ভাষা ওদের দেশে বা ইংলিশের ক্ষেত্রে এত বেশি তীব্র না। হুম, আমাদের আঞ্চলিক ভাষা তো ধরেন চিটাগাং ল্যাঙ্গুয়েজ আদার পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি দের বুঝতেই পারবে না, তাই না? সো এরকম কিছু হবে না যে পুরোপুরি চেঞ্জ হবে, তা কিন্তু না। আচ্ছা, আমরা তাহলে একটা কাজ করবো যে একদিন নেক্সট ক্লাসে অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্ট নিয়ে একটু মানে কাজ করা যেতে পারে। তাহলে কি হবে, আপনাদের একটু প্র্যাকটিস হয়ে যাবে অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্ট। তবে এটা খুব বেশি আসে না, আমি আবার বলছি। মোস্ট অফ দ্য টাইম ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট পাশাপাশি মিক্সড উইথ আমেরিকান। কখনো কখনো ক্ষেত্রে দেখবেন যে একটা পার্ট আমেরিকান অ্যাকসেন্ট থাকতে পারে, একটা সেকশন। হ্যাঁ, আমি ভালো মতো শুনলাম ওরা টি বলছে, টি, কিন্তু আনসারে আসতেছে ডি। ওরা টি কে ঠি বলতে পারে। ঠিক, হ্যাঁ। হ্যাঁ, টি বলতে পারে, টি, কিন্তু একদম প্রনাউন্সিয়েশনটা টি, সেখানে উত্তর হচ্ছে ডি। তাহলে আমি তো পরীক্ষার হলে তো টি লিখবো, আচ্ছা, এটা আমার তো answer কাটা যাবে। হ্যাঁ, এরকম ক্ষেত্রে আপনি একটু নোট করবেন এবং আমাকে একটু দেখাবেন তাহলে, হ্যাঁ। ডেফিনেটলি আমি একটু চেক করে দেখবো। আই নিড টু চেক। এটা কি আপনার মনে আছে ঠিক কোন জায়গাটায়? হ্যাঁ, আমাকে একটু দেখতে হবে। আচ্ছা, একটু দেখে তাহলে আমাকে প্রয়োজনে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে হ্যাঁ স্যার, শেয়ার করে এটা দিবেন। হচ্ছে 18। আচ্ছা, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। 18 টেস্ট 3। হুম, হুম। এটা হচ্ছে 1 নাম্বারটাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি আমাকে একটু লোকেট করে দিতে পারলে আচ্ছা ভালো হয়, যে ঠিক এই জায়গাটাতে বা কোশ্চেন নাম্বার কোশ্চেন 20। নাম্বার 1 স্যার, একদম প্রথম কোশ্চেন নাম্বার 1টাই। 18, ক্যামব্রিজ 18 টেস্ট 3। টেস্ট 3, আচ্ছা ঠিক আছে। 18 টেস্ট, আচ্ছা আমি একটু লিখে নিচ্ছি, হ্যাঁ, জাস্ট মিনিট। ওকে। সো তারপরে আমরা তাহলে এখন থর হায়ারডাল, এটা হচ্ছে নরওয়েজিয়ান এক্সপ্লোরার। সে হচ্ছে একটা এক্সপ্লোর করবে, সে কিভাবে করবে এবং তার রিজন কি, এক্সপ্লোর করার রিজনটা কি, এই জন্য সে মানে এখানে তার যে কো ওয়ার্কার, স্টার্ট রিসার্চ ওয়ার্কার, তার সাথে কথা বলছে আর কি। First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Right, well, for our presentation, shall I start with the early life of Tor Heyerdahl? Sure. Why don't you begin with describing the type of boy he was
especially his passion for collecting things. That's right. He had his own little museum. And I think it's unusual for children to develop their own values and not join in their parents' hobbies. I'm thinking of how Hayadal wouldn't go hunting with his dad, for example. Yeah, he preferred to learn about nature by listening to his mother read to him. And quite early on, he knew he wanted to become an explorer when he grew up. That came from his camping trips he went on in Norway, I think. No, it was climbing that he spent his time on as a young man. Oh, right. After university, he married a classmate, and together they decided to experience living on a small island to find out how harsh weather conditions shaped people's lifestyles. As part of their preparation, before they left home, they learnt basic survival skills, like building a shelter. I guess they needed that knowledge in order to live wild in a remote location with few inhabitants, cut off by the sea, which is what they were aiming to do. An important part of your talk should be the radical theory Heyerdahl formed from examining mysterious ancient carvings that he happened to find on the island. I think you should finish with that. Okay. আচ্ছা Before you hear the rest of the discussion, ওকে সো এখানে কোশ্চেনটা কি ছিল, which two hobbies was Thor Heyerdahl very interested in as a youth? Yeah. মানে তার এই যে একটা কথা বলছিল না, বয়, সো এটা যখন ছোট ছিল তখন তার কি কি হবি ছিল। সো এখানে কিন্তু আপনাকে ডিস্ট্র্যাক্ট করার জন্য, আপনাকে কনফিউজ করার জন্য তারা কিছু আরো কিছু হবির কথা সব বলছে। হ্যাঁ, খেয়াল করছেন কি? আচ্ছা Mm-hmm. আচ্ছা, তারপরে তাহলে আনসারটা আপনাদের কি মনে হচ্ছে প্রথম কোশ্চেনটার ক্ষেত্রে? নাম্বার প্রথমে তো 1। তা এখানে কি ক্লাইম যদি নাম আমি যখন করি আর কি, তখন দেখা যায় যে দুটার ভিতরে একটা হয়। এখন সেই একটা 21-এ হোক বা 22-এ হোক, সেটা কি নিবে? না, আপনার প্রথম সেকশনে প্রথম ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার যেটা আহ, নিচে থেকে যাবে না, আপনার এটা ইয়ে অনুযায়ী যাবে, অর্থাৎ সিকোয়েন্স অনুযায়ী যাবে কিন্তু। যেমন হ্যাঁ, এখানে সিকোয়েন্স অনুযায়ী, যেমন 21 আর 22, হুম, দুটো অ্যান্সার আসবে। দুটো আনসার। দুটোর মধ্যে দেখা যায় আমার একটা হলো যেটা হলো, সেটা কি নিবে তারা? হ্যাঁ, যদি নিবে সেটা অবশ্যই। 22, হ্যাঁ 21 অবশ্যই। নম্বরে না দিয়ে আমি 22 নম্বরে দিলাম। না না, যেটা 21 নম্বরের যেটা, হ্যাঁ এটা অবশ্যই হবে। আপনার দুটো আনসারই রাইট। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো দুটো আনসারে আপনার যতটুকু করবেন ততটুকু মার্কস অবশ্যই আপনি পাবেন, এটা 100% কনফার্ম। ঠিক আছে। মানে এটার তো সিরিয়াল থাকে না, সিকোয়েন্স না, মেনটেন এখানে করা হয়। দুটো আনসার তো থাকবে, দুটো আনসার থাকবে, দুটো আনসারের মধ্যে আপনি অর্ধেক পারছেন, হ্যাঁ, তারপর আরেকটা আপনি ধরতে পারেন নাই, যতটুকু পারছেন হ্যাঁ, ততটুকু আপনার আনসার হবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা। আচ্ছা, তারপরে তাহলে দুইটা হবি কি কি থাকবে? প্রথম একটা ক্লাইম্বিং ক্লাইম্বিং শুনলাম, ক্লাইম্বিং ছিল। আচ্ছা আর কালেক্ট। একটা বললো যে ইয়াং বয় যখন ছিল তখন কালেক্টিং হিসাব না, কালেক্টিং একটা হবি ছিল, তার একটা মিউজিয়াম ছিল এখানে ছোট। আর একটা ছিল সে ক্লাইম্বিং করতো ইয়াং এজে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এই এই দুটোর কথাই বলা হয়েছিল যে ক্যাম্প, সরি ক্লাইম্বিং এবং কালেক্টিং। হ্যাঁ, আচ্ছা, আপনাকে ডিস্ট্রাক্ট করার জন্য হান্টিং এর কথা কিন্তু বলা হয়েছে। হান্টিং এর কথা বলেছে, হ্যাঁ। হবে স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, বি আর সি দুটোই হবে? দুটোই হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এখানে তাকে আপনাকে ডিস্টার্ব করার জন্য কিন্তু হান্টিং এর কথা বলা হান্টিং হয়েছে। হান্টিং এর কথা হান্টিং বলেছিল। কথা বলা হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরে কোশ্চেন্স 20, আচ্ছা 23 and 24। আচ্ছা, এটা কি হবে? which do the speakers say are the two reasons why Heyerdahl went to live on an island? আচ্ছা, আম, এখনো তারা কেন আইল্যান্ডে থাকলো, হ্যাঁ, এটা রিজনটা কি ছিল? রিজনটা সম্বন্ধে আর কি কে কি ধারণা করছেন? একটা ছিল, শুনলাম যে সার্ভাইভাল স্কিল জানার জন্য, বা এই সি ধরনের একটু নাম, সার্ভাইভাল বললাম, স্কিল। আর হচ্ছে এটা মনে হচ্ছে স্যার, এক্সপিরিয়েন্স, আমার মনে হচ্ছে আর একটা বুঝতেছি না। টু এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ইসোলেটেড প্লেস। হ্যাঁ, এক্সক্লুসিভ প্লেস, ওটা সি হবে। আইসোলেটেড প্লেস, এটা। আমারও মনে হচ্ছে যে এটা হতে পারে। আর আরেকটা ছিল যে, আরেকটা কি টু বলছিলেন? লার্ন টু লার্ন সার্ভাইভাল স্কিল। সার্ভাইভাল স্কিলস। সার্ভাইভাল স্কিল একটা বলেছেন, আচ্ছা ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে বলেছেন নাকি একজন, সম্মত বলছেন যে স্টাডি দ্য ইম্প্যাক্ট অফ এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্ট, এরকম না? আচ্ছা, আর এটা কিন্তু শুরুতে আনসার দেওয়া আছে, আমরা একটু দেখি। হুম,
Building a shelter. Getaway, I think. No, it was climbing that he spent his time on as a young man. Oh, right. After university, he married a classmate, and together they decided to experience living on a small island to find out how harsh weather conditions shaped people's lifestyles. How harsh weather condition shape people lives, হ্যাঁ লাইফস্টাইল। তাহলে এটা কোনটা হবে? এটা বি স্যার, এক্সপিরিয়েন্স বি, অ্যান আইসোলেটেড। আইসোলেটেড প্লেস। হ্যাঁ আচ্ছা। As part of their preparation, before they left home, they learnt basic survival skills like building a shelter. I guess they needed that knowledge in order আচ্ছা, তার আগে কিন্তু এর উত্তর দেওয়া আছে, আমি একটু that he spent his time on as a young man. Oh, right. It's hobbies. I'm thinking He preferred to learn about nature by listening to his mother read to him. And quite early on, he knew he wanted to become an explorer when he grew up. That came from his camping trips he went on in Norway, I think. no, it was climbing that he spent his time on as a young man. Oh, right. After university, he married a classmate, and together they decided to experience living on a small island to find out how harsh weather conditions shaped people's lifestyles. As part of their preparation, before they left home, they learnt basic survival skills like building a shelter. I guess they needed that knowledge in order to live wild in a remote location with few inhabitants, cut off by the sea, which is what they were aiming to do. An important part of your talk should be the radical theory Heyerdahl formed from examining mysterious ancient carvings that he happened to find on the island. I think you should finish with that. Okay, ওকে, এখানে প্রথমে কিন্তু দেওয়া আছে, প্রথমে তাহলে উত্তরটা কি হবে? একদম শুরুর দিকে আনসারটা দিয়ে দেওয়া আছে শুরুর দিকে। তারপরে কিন্তু আপনার ডিস্ট্রাক্ট করার জন্য সে অনেক কথা বলছে, এখানকার যেগুলো পসিবল আনসার যেগুলো আছে, আরো যারা আনসার আছে সেগুলোর ব্যাপারে কিন্তু কিছু মেনশন করছে, কিন্তু প্রথমে এটা বুঝবো কি করে, মানে অ্যান্সারটাই ধরতে পারি না ঠিক মতো। আচ্ছা আচ্ছা, না, আবার আবার আমরা শুনি আমরা। From his camping trips he went in with describing the type of boy he was, especially his passion for collecting things. that's right. Valapdal wouldn't go hunting with his dad, for example. Yeah, he preferred to learn about nature by listening in Norway, I think, grew up. That came from his camping trips he went on in his And I think it's unusual for children to develop their own values and not join in their parents' hobbies. I'm thinking of how Heyerdahl wouldn't go hunting with his dad, for example. Yeah, he preferred to learn about nature by listening to his mother read to him. And quite early on, he knew he wanted to become an explorer when he grew up. That came from his camping trips he went on in Norway, I think. No, it was climbing that he spent his time on as a young man. Oh, right. After university, he married a classmate, and together they decided to experience living on a small island. স্মল আইল্যান্ড তার মানে আইসোলেটেড প্লেস, ঠিক আছে? বি। ডিসাইডেড টু লিভ ইন আ স্মল আইল্যান্ড। আইল্যান্ড মানে কি? এটা আইসোলেটেড প্লেস না হুম। এটা? To find out how harsh weather conditions shaped people's lifestyles. হাউ হার্শ ওয়েদার কন্ডিশন শেক পিপলস লাইফস্টাইল। তাহলে এটা কি হবে? টু স্টাডি দ্য ইম্প্যাক্ট অফ অ্যান এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্ট। environment। হ্যাঁ, মানে এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্ট, হার্শ ওয়েদার। হ্যাঁ, সো একটা আইসোলেটেড প্লেসে কিভাবে এই এক্সট্রিম যে ওয়েদার কন্ডিশন সেটাকে ফেস করে কিভাবে থাকতে হয়, এটা সে রিসার্চের একটা তার পার্ট ছিল, ঠিক আছে? সো বুঝতে পারছেন, এটা প্রথম দিকে সে বলে নিচ্ছে, অ্যান্সারটা প্রথম দিকে সে দিয়ে ফেলছে, তারপরে সে আদার কিছু কিছু তারপরে ওখানে যে কি করবে না করবে সেগুলো কিছু সে বলছে। কিন্তু দেখেন প্রথমে কিন্তু আনসারটা রিজনটা কিন্তু সবার আগেই বলে দেয়। হ্যাঁ, রিজনটা সবার আগে সে বলে দিছে, তারপরে সে এক্সপ্লেইন করছে যে ওখানে যে হ্যাঁ, এটা কি সব সময় হয় যে রিজনটা সবসময়, আগে বলে? হ্যাঁ, সাধারণত রিজনটা বলতে পারে, আগে বলাটা খুবই ন্যাচারাল। সাধারণত রিজন বলে নিয়ে তারপরে তারপরে কি হবে সেটা বলে। এটা আমাদের স্পিকিং এর একটা মানে সিকোয়েন্স। হ্যাঁ, কিন্তু এটা আবার দেখবেন যে এখানে কিন্তু লাস্টে ক্লাইম্বিং এর কথা বলছে, খেয়াল করছেন? এখানে হবির কথা বলা হচ্ছিল, সে এই 21 এবং 22-এ হবির কথা বলা হচ্ছিল, এবং সে পরে যে হবির কথা বলছে ক্লাইম্বিং লাস্টে, খেয়াল করছেন কি এটা? ক্লাইম্বিং হুম যে, হুম। হ্যাঁ, এটা কিন্তু লাস্টে বলছে। সো এটা বোঝা যাবে, কারণ হচ্ছে যে সে তার হবিগুলোর মানে ডিসক্রাইব করছে যে তার বাবার হবিটা সে ফলো করে নাই। এটা আপনাকে ডিস্ট্রাক্ট করার জন্য, একটু কনফিউজ মানে করার, হান্টিং হান্টিং যেটা এটা হ্যাঁ, সে ফলো করে নিয়ে। ফলো করে নাই, এটা আর কি।
কিন্তু স্যার এখানে ওই যে টু লার্ন সার্ভাইভাল স্কিলস, এটাও তো মনে হয় যে বারবার হ্যাঁ ওইটা, স্যার, এটা তো শুনলাম। এটা তো বোঝাই যাচ্ছিল যে সে সার্ভাইভাল স্কিল কিভাবে বিল্ড করবে, টিয়া এইসব। হ্যাঁ, এটা প্রথমে উত্তর দুটো একসাথে দিছে আর কি, দুটা রিজন একসাথে দিয়ে দিছে। স্টাডি দ্য ইম্প্যাক্ট অফ এক্সট্রিম কন্ডিশন, মানে এটা অডিও স্ক্রিপ্টটা পড়লে আরো ক্লিয়ার বোঝা A যাবে। young man. Oh, right. After university, he married a classmate, and together they decided to experience living on a small island to find out how harsh weather can. টু ফাইন্ড আউট, খোঁজার জন্য, এখানে দেখ টু ফাইন্ড আউট মানে খুঁজে বের করার জন্য, তার মানে খুঁজে বের করা মানে হচ্ছে রিজন, ঠিক আছে? খুঁজে বের করা মানে হচ্ছে রিজন, এই রিজনটাই সে জানতে চাইছিল আর কি, ঠিক আছে? এরপর স্যার একটু শুনি স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ সার্ভাইভাল কি হ্যাঁ, বলেন। ঠিক আছে। রিজনটা দুইটা একসাথে বলছে। Conditions shaped people's lifestyles. As part of their preparation, before they left home, অ্যাজ পার্ট অফ দেয়ার প্রিপারেশন, আচ্ছা, তাদের প্রিপারেশন কি কি নিয়েছিল তারা, সেটা। বাট কি ফাইন্ড আউট করতে গেছে, সেটাই হচ্ছে আপনার আনসার, ঠিক আছে? কি ফাইন্ড আউট করতে মানে কি খুঁজতে গেছে, ফাইন্ড আউট মানে কিছু খুঁজে বের করা। হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে তার সেখানে যাওয়ার কারণ। এবং অ্যাজ পার্ট অফ দ্য প্রিপারেশন তারা অনেক কিছুই করতে পারে, তারা এটা করতে পারে, সেটা করতে পারে, তারা অনেক কিছু। হ্যাঁ, সেটা অবশ্য আলাদা ব্যাপার। they learnt basic. Living on a small island to find out how harsh weather conditions shaped people's lifestyles. As part of their preparation, before they left home, they learnt basic survival skills. তারা বেসিক সার্ভাইভাল, কারণ সেখানে যাওয়ার পরে তো অনেক কিছু ফেস করতে হবে। সো তারা কি করলো, বেসিক সার্ভাইভাল স্কিলটা সে শিখে নিল, এরকম এটা। মানে তারা মানে এখানে হচ্ছে যে সেকশন 3 থেকে আপনার ডিফিকাল্টি লেভেলটা একটু অন্য। স্যার আমার মনে হয় এই কথাগুলো যদি বাংলায়ও বলতো তাও এরকমই আমরা পাজেলড হয়ে যেতাম। না, এখানে একটা ব্যাপার আছে আমি বলি। কেমব্রিজের আইএলস এর ব্যাপারে আপনার তো মনে হয় একটা কথা আপনাকে শেয়ার করি, এটাকে বলছিলাম কিনা আমি জানি না। কেমব্রিজের যে আইএলস এই বইগুলো আছে, সেই বইগুলো কিভাবে এই বইয়ে এখানে আসে, তার কি আপনার কোনো আইডিয়া আছে? আচ্ছা, এটা আমি একটু বলি, সেটা হচ্ছে যে কেমব্রিজের যে একটা আইএলস এর একটা কমিটি থাকে। সারা পৃথিবীতে তো আইএলস এর এক্সাম হচ্ছে না, প্রতি মাসেই এক্সাম হচ্ছে। সো এক্সাম গুলো থেকে তারা কালেক্ট করে, কোশ্চেন পেপার গুলো কালেক্ট করার পরে একটা কমিটি থাকে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি, তারা এই কেমব্রিজ বইটা বের করার জন্য সবগুলো থেকে সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড যেগুলো তারা মনে করে, সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড, সবচেয়ে মানে তাদের রিপ্রেজেন্টিং এভরিথিং, মানে সবকিছু রিপ্রেজেন্ট করছে একটা কোশ্চেন পেপারে, এই ধরনের কোশ্চেন গুলো সবগুলোই তো রিপ্রেজেন্ট করে। তারপরও যারা আরেকটু স্ট্যান্ডার্ড, সেইগুলো সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড যে কোশ্চেন গুলো এখানে চলে আসে, এবং এগুলো কিন্তু রিয়েল টাইম আইএলস এক্সাম। আইএলস এক্সাম থেকে নেওয়া, অথবা অস্ট্রেলিয়াতে এক্সামটা হয়েছিল, অথবা নিউজিল্যান্ডে হয়েছিল, অথবা কানাডাতে হয়েছিল, যেখানে হোক না কেন সেখান থেকে কোশ্চেনটা নিয়ে আসে। সো এইটা আপনার কাছে এই রিয়েল টাইম কোশ্চেনটা এক্সাম। করে কোথা থেকে, মানে প্রোভাইডার কারা? কোশ্চেন হচ্ছে আইএলস কমিটি, এখানে কোশ্চেন কারা করে এটা মানে সিক্রেট, মানে এখানে তারা আইএলস এর কিছু ব্যাপার থাকে, কখনোই তারা মানে ইয়ে করে না, পাবলিশ করে না, ঠিক আছে? যেমন ধরেন কিছুদিন আগে আইএলস এর একটা ব্যাপার আপনারা হয়তো শুনছেন কিনা জানি না, আইএলস এর বাংলাদেশে আইএলস এর কোশ্চেন মানে মানে হ্যাঁ লিক। স্যার, এই যে রিসেন্ট যেটা হইলো। হ্যাঁ, এটা নিয়ে অনেক হুলস্থুল, কিন্তু দেখেন আইএলস কিন্তু আইএলস কর্তৃপক্ষ মানে বাংলাদেশ আইএলস কর্তৃপক্ষ হচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিল, হুম, আইএলস অথরিটি। সো তারা কিন্তু একটাও ওই সময়ে ইন রিপ্লাই টু দ্য নিউজ দে ডিডন্ট আটার মানে উচ্চারণ করা সিঙ্গেল ওয়ার্ড, তারা একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড, তাদের কথা হলো যা খুশি তাই হোক না কেন, আমাদের স্ট্যান্ডার্ড যেটা যেভাবে আছে সেভাবে আমাদের থাকবে। পরে হয়তো ইন্টারনালি তারা হয়তো কোনো ডেফিনেটলি কোনো ইনভেস্টিগেশন ইয়ে করেছে, বাট অফিসিয়ালি তারা কিছু বলে না, এটা খুবই সিক্রেট থাকে। সো এখানে এক একটা দেশের জন্য একটা বোর্ড থাকে, সেই বোর্ডের কোশ্চেন কালেক্ট হওয়ার পরে সেখানেও যাচাই বাছাই হওয়ার পরে ফাইনালি একটা কোশ্চেন পেপার দেওয়া হয়, সেই কোশ্চেন পেপার পরে এক্সাম হয়, ঠিক আছে? সো নট লাইকলি যে, এবং আপনি দেখবেন আইএলটিএস এর কোশ্চেন পেপার কোথাও নাই, কেউ বলতে পারবে না যে আইএলটিএস এটা আমি যে পরীক্ষা দিলাম এটা হচ্ছে আমার কোশ্চেন পেপার, এটা কখনো কোথাও দেখা যায়? সো এটা তারা খুবই সিক্রেট, কিপ ইট ভেরি সিক্রেট, মানে একদমই সিক্রেট রাখে। তো আপনি যেটা বলছিলেন যে হ্যাঁ, আর আমি যেটা বলছিলাম এই কথাটা বলার জন্য, সেটা হচ্ছে যে আপনি কেমব্রিজটা দিলে আপনার মেইন এক্সামটা আপনার কাছে ইজিয়ার মনে হবে। কেমব্রিজ গুলো যখন আমরা স্টাডি করব, কেমব্রিজের কোশ্চেন পেপার গুলো একটু রিয়েল টাইম এক্সামের থেকে একটু স্ট্যান্ডার্ড, মানে একটু
বলা যেতে পারে ইটস আ বিট ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, একটু ডিফিকাল্ট মনে হয়, বাট বরঞ্চ আইএলটিএস রিয়েল টাইম এক্সাম এখান থেকে একটু ইজিয়ার হয়। ঠিক আছে, সাধারণত ইন জেনারেল এরকম হয়ে থাকে। যেমন আমাদের ক্যাম্পাসে ক্লাসের একজন লিসেনিং এ বোধহয় খুব ভালো করছে। সে লিসেনিংটা, সে সবসময় লিসেনিং নিয়ে পড়ে থাকতো। হুম। সো একটাতে সে খুব ভালো করে, অন্যগুলোতে সে টেনে নিচ্ছে। হ্যাঁ, এরকম হয় অনেক সময়। সো লিসেনিংটাতে মার্কস উঠানো সহজ, আবার কারণ এখানে তো প্রচুর শুনে 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 আর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল চলে আসে। হ্যাঁ, সো এটা তাকে হেল্প করবে যে কাউকেই, মানে এখানে একটা লিসেনিং ক্যাপাসিটি একটা বিল্ড আপের বিষয় আছে। সো ইটস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস, নাথিং এলস। এখানে কোনো আপনি শুনে মোটামুটি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ এখানে এরকম বলার চেষ্টা করছে, ট্রেনটা কি। আচ্ছা, সো এটা মানে ফাইন্ড আউট, খুঁজে বের করার জন্য এখান থেকে অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্য প্রিপারেশন তারা কি করলো সেটা। সো আইএলটিএস লিসেনিং এ হচ্ছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয় হচ্ছে ইট উইল বি প্লেড ফর ওয়ান্স, তাই না? একবারই শোনানো হবে, এটার কোনো, এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, তাই না? সো আমরা প্রথম দিকে কি করব, প্রথম দিকে কিন্তু আমরা বারবার শুনবো, কারণ হচ্ছে যে আমাদের বোঝার বিষয়টা আছে। এই এক একটা ক্ষেত্রে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এক এক রকম হবে, এবং সেটা আমাদের পরবর্তীতে কোনো একটা কোশ্চেন সলভ করার ক্ষেত্রে কাজে লাগে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু খুব একটা বেসিক একটা বিষয়। ওকে, তারপরে এমসিকিউ বোঝার কি কোনো বিশেষ টিপস আছে? এমসিকিউ তো আসলে এরকম কোনো টিপস, সবগুলাই বলে হ্যাঁ, এমসিকিউ আসলে ওইরকম স্পেশালি কোনো টিপস নাই। এমসিকিউ আপনার মধ্যে লাস্ট ক্লাসে এমসিকিউ সময় আপনাকে পাচ্ছিলাম না, যে আমি এরকম, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। হ্যাঁ ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। আমি আসলে আই ওয়াজ লুকিং ফর ইউ, যে তানিয়া, আমি বলছিলাম যে তানিয়া কোথায় গেল, এমসিকিউ ব্যাপারটা বলছিল। হ্যাঁ, এমসিকিউটা তো একটু ইয়ে থাকবে, মানে ডেফিনেটলি এমসিকিউ মানে কি আপনাকে কনফিউজ করার জন্য আইএলটিএস সবসময় কনফিউজ করার চেষ্টা করবে, এবং স্পেশালি এমসিকিউটাতে একটু বেশি কনফিউজ করবে, কারণ হচ্ছে সবগুলোই মনে মনে হবে প্রবাবল আনসার, তাই না? মনে হচ্ছে যে এটাই আনসার হবে। সো এইখানে ওই যে আপনার শুরু থেকেই স্পিকারের সাথে যেতে হবে একদম, মানে দুইটা পাশাপাশি রাখার মতো, যে আপনার আনসার স্ক্রিপ্ট এবং স্পিকার কি বলছে, মানে কোশ্চেন স্ক্রিপ্ট, এবং দুইটা একসাথে পাশাপাশি মিলালেই মোটামুটি আমরা এমসিকিউর আনসার পেয়ে যাব। কিন্তু এটা আসলে ধরা বাঁধা এরকম কিছু ইয়ে নাই, মানে মানে ওরকম যে আলাদা করে। আর সত্যি কথা বলতে কি, শর্টকাট এরকম ভাবে যে একদম এইটা শর্টকাট করে এভাবে বললে সবসময় সেটা কাজ করে না। ঠিক আছে, আমরা এমসিকিউ এর পরে যখন আসবে তখন আমরা দেখবো আবার। হ্যাঁ, Like building a shelter. I guess they needed that knowledge in order to live wild in a remote location with few inhabitants, cut off by the sea, which is what they were aiming to do. An important part of your talk should be the radical theory Heyerdahl formed from examining mysterious ancient carvings that he happened to find on the island. I think you should finish with that. Okay, Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. 25 থেকে 30, later life of Thor Heyerdahl. Listen and answer questions 25 to 30. All right, Victor, so after your part, I'll talk about Thor Heyerdahl's adult life, continuing from the theory he had about Polynesian migration. Up until that time, of course, academics had believed that humans first migrated to the islands in Polynesia from Asia in the west. yes, they thought that travel from the east was impossible because of the huge empty stretch of ocean that lies between the islands and the nearest inhabited land. Yes, but Heyerdahl spent ages studying the cloud movements, ocean currents, and wind patterns to find if it was actually possible. And another argument was that there was no tradition of large shipbuilding in the communities lying to the east of Polynesia.
But Heyerdahl knew they made lots of coastal voyages in locally built canoes. Yes, or sailing on rafts, as was shown by the long voyage that Heyerdahl did next. It was an incredibly risky journey to undertake. Sometimes I wonder if he did that trip for private reasons, to show others that he could have spectacular adventures. What do you think, Olivia? Well, I think it was more a matter of simply trying out his idea to see if migration from the east was possible. Yes, that's probably it. And the poor guy suffered a bit at that time because the war forced him to stop his work for some years. Yes, when he got started again and planned his epic voyage, do you think it was important to him that he achieve it before anyone else did? I haven't read anywhere that that was his motivation. The most important factor seems to have been that he used only ancient techniques and local materials to build his raft. Yes. I wonder how fast it went. Well, it took them 97 days from South America to the Pacific Islands. And after that, Heyerdahl went to Easter Island, didn't he? We should mention the purpose of that trip. I think he sailed there in a boat made out of reeds. No, that was later on in Egypt, Olivia. Oh, yes, that's right. But what he wanted to do was talk to the local people about their old stone carvings and then make one himself to learn more about the process. I see. Well, what a great life. Even though many of his theories have been disproven, he certainly left a lasting impression on many disciplines, didn't he? To my mind, he was the first person to establish what modern academics call practical archaeology. I mean, that they try to recreate something from the past today, like he did with his raft trip. It's unfortunate that his ideas about where Polynesians originated from have been completely discredited. Yes. Right, well, I'll prepare a PowerPoint slide at the end that acknowledges our sources. I mainly used The Life and Work of Tor Heyerdahl by William Oliver. I thought the research methods he used were very sound, although I must say I found the overall tone somewhat old-fashioned. I think they need to do a new, revised edition. Yeah, I agree. What about the subject matter? I found it really challenging. Well, it's a complex issue. I thought the book had lots of good points. What do you think of the illustration? So কেমন মনে হচ্ছে? একটু কঠিনই স্যার। হ্যাঁ, একটু কঠিন ছিল। থর হায়ারডাল, আচ্ছা, এখানে ওরা একটা কোশ্চেন থেকে আরেকটা কোশ্চেনে যাওয়ার সময় একটু তো থামতে পারে, মানে দুইটা একসাথে, মানে সবগুলো একসাথে বলে ফেলে, মানে আমাদের একদম কনসেন্ট্রেশন 100% দিয়ে রাখলেও পারি না। হ্যাঁ, ওটা মানে সুইচ করে, এই জন্য কোশ্চেন যে সাবজেক্ট ম্যাটারটা বা কোশ্চেন গুলো আমরা একটু পড়ে নিতে হবে, কারণ স্পিকার সাথে যাব। তারপরেও যে এখানে দেখেন র্যাফ জার্নির কথা বলা হলো, তারপর হচ্ছে র্যাফ জার্নিতে কি ছিল মানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা, তারপরে ছিল হার্ডেল কেন ইস্টার আইল্যান্ডে গেল, হ্যাঁ, এই ব্যাপারেও সে বলছে। আর অলিভিয়ার অপিনিয়ন অনুসারে সবচেয়ে বড় ইনফ্লুয়েন্সটা কি ছিল, আর হুইচ ক্রিটিসিজম ডু দ্য স্পিকার্স মেক অফ উইলিয়াম অলিভার্স টেক্সট বুক। স্পিকার যেটা কোন ক্রিটিসিজমটা যেটা অলিভার মানে স্পিকার বলছে মেক অফ উইলিয়াম অলিভার্স টেক্সট বুক বিষয়ে, হ্যাঁ, হুইচ ক্রিটিসিজম। আচ্ছা, এখন আমরা একটু দেখবো ওয়ান বাই ওয়ান। প্রথমটা আমরা নাম্বার 25। Heyerdahl did next. It was an incredibly risky journey to undertake, voyage. But Heyerdahl knew they made lots of coastal voyages east Uttered land. Yes, they thought that travel from the east was your Now listen and answer questions 25 to 30. All right, Victor. So after your part, I'll talk about Tor Heyerdahl's adult life, continuing from the theory he had about Polynesian migration. Up until that time, of course, academics had believed that humans first migrated to the islands in Polynesia from Asia in the west. Yes, they thought that travel from the east was impossible because of the huge empty stretch of ocean that lies between the islands
and the nearest inhabited land. Yes, but Heyerdahl spent ages studying the cloud movements, ocean currents, and wind patterns to find if it was actually possible. And another argument was that there was no tradition of large shipbuilding in the communities lying to the east of Polynesia. But Heyerdahl knew they made lots of coastal voyages in locally built canoes. Yes, or sailing on rafts. এখানে পরেরটা চলে গেছে, হ্যাঁ, সেলিং অন রাফট, হ্যাঁ, রাফট দিয়ে ক্যানু, ক্যানু মানে হচ্ছে নৌকা, রাফট ভেলা এরকম। এখানে কিন্তু তারপরেতে চলে গেছে। এখন according to Victor and Olivia, academics thought that Polynesian migration from the east was impossible. মানে কেন ইম্পসিবল ছিল পলিনেশিয়ান মাইগ্রেশন ফ্রম দ্য ইস্ট, মানে কেন এটা অসম্ভব ছিল? এই নম্বরটা স্যার, দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইস্টার্ন কান্ট্রিজ ওয়ার ফার অ্যাওয়ে। ফার অ্যাওয়ে, ইয়েস। কেন ফার অ্যাওয়ে বলেন তো? হ্যাবিটেন্ট বলছিল একটা যে কোথায়, আচ্ছা, অনেক এটা অনেক কিছু দূরে কিওয়ার্ড আমরা কিভাবে। ধরো, পলিনেশিয়ান মাইগ্রেশন ফ্রম দ্য ইস্ট মানে হিউম্যানস মাইগ্রেট টু দ্য আইল্যান্ডস, খেয়াল করছেন? হিউম্যানস মাইগ্রেট টু দ্য আইল্যান্ডস। আচ্ছা, পলিনেশিয়া ট্রাভেল ফ্রম দ্য ইস্ট। আচ্ছা, পলিনেশিয়ান মাইগ্রেশন ফ্রম দ্য ইস্ট, ঠিক আছে। আর এখানে বলছে হিউম্যানস মাইগ্রেট টু দ্য আইল্যান্ডস ইন পলিনেশিয়া, খেয়াল করেন। ফার অ্যাওয়ে, দ্য হিউজ এমটি স্ট্রেচ অফ ওশান, খেয়াল করছেন? ফার অ্যাওয়ে, এখানে হচ্ছে আপনার হিন্টস কিওয়ার্ডস। ফার অ্যাওয়ে, হিউজ এমটি স্ট্রেচ অফ ওশান মানে অনেক লং, মানে বিশাল প্রসারিত যে মহাসাগর, এটার এটাই দূরত্বকে মিন করে। The direction of the winds and currents, ocean currents and wind patterns, boat building, ship building due to, হ্যাঁ যাই হোক। So এখানে, এগুলো শেষে বলছে। হ্যাঁ, এখানে ফার অ্যাওয়ে বলতে বোঝাচ্ছে যে হিউজ এমটি স্ট্রেচ, মানে কারণগুলোর মধ্যে মেইন কারণটাই হচ্ছে এটা যে ওশানের কথা বলা হচ্ছে, মানে দূরত্বের কথা বলে নাই। কিন্তু এখানে আম, আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে মেইন যে অবস্ট্যাকল বা প্রতিবন্ধকতাটা ছিল হচ্ছে হিউজ ওশান। ওশান মানেই তো হচ্ছে মহাসাগর, মহাসমুদ্র। সাগর থেকেও মহাসাগর অনেক বেশি বড়, হ্যাঁ। তো এই বিশাল মহাসাগরের কারণে দূরত্ব, তার মানে হচ্ছে দূরত্বটা হচ্ছে বড় বাধা। হুম, ওই যে স্যার, দ্য ডিরেকশন অফ উইন্ডস এন্ড কারেন্টস, এটা দ্বারা পসিবল বলছিল যে এগুলো দ্বারা হয়তো ইস্টার্ন হ্যাঁ কান্ট্রি এটা পসিবল, হ্যাঁ, দ্য ডিরেকশন অফ দ্য উইন্ডস অ্যান্ড কারেন্টস, হ্যাঁ। আর তার মানে এগুলো ইউজ করে। মানে ওশেন কারেন্টস অ্যান্ড উইন্ড প্যাটার্নস, মানে ওশেন কারেন্টস, ওশেন যে সমুদ্রের যে মানে স্রোত প্রবাহ এবং বায়ু প্রবাহ, এই দুইটার মাধ্যমে, তাই না? এই দুটার মানে মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে। তাহলে আম, আমাদের বুঝে নিতে হবে যেটা ফার ওয়ে, অর্থাৎ পলিনেশিয়ান মাইগ্রেশনটা কেন মানে অলমোস্ট ইম্পসিবল ছিল, দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইস্টার্ন কান্ট্রিজ ওয়ার ফার অ্যাওয়ে। আচ্ছা, তারপরে এটা আমরা শুনি। এরপরে দেখেন র্যাফট বা ভেলার কথা বলা হচ্ছিল যে হুইচ ডু দ্য স্পিকার্স অ্যাগ্রি ওয়াজ দ্য মেইন রিজন ফর হায়ারডালস র্যাফট জার্নি, মানে হায়ারডাল যে র্যাফট জার্নি করলো তার কারণটা কি ছিল? হ্যাঁ, এটা আমরা একটু দেখবো। টেস্ট এ নিউ থিওরি, সি। হুম, আচ্ছা দেখি, আমরা একটু শুনবো। এখানে একটু আমাদেরকে অ্যানালাইজ করতে হবে, কারণ সেকশন 3 এবং সেকশন 4টাকে একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে। এখানে অনেক বেশি বোঝার কিছু আছে এবং বারবার শুনে, এটা প্রথম দিকে আমরা বারবার শুনবো, তারপরে দেখবেন একটা সময় যে আপনার তখন আর খুব বেশি ডিফিকাল্ট মনে হবে না। যেমন ধরেন প্রথম দিনে যে রিডিং এর ক্লাসটা করে, প্রথম দিকে রিডিং এর ক্লাসটা করে তার মানে মাথার উপর দিয়ে যায়, তাই না? সত্যি কথা। আসমাবু আছেন তো নাকি? আসমাবু শুনতে পাচ্ছেন কি? আসমাবু একটু নেটওয়ার্কের সমস্যা ছিল। আসমাবু আপনি আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, So, প্রথম দিকে যারা রিডিং ক্লাসটা আমরা যারা করি তখন কিন্তু একটু সমস্যা মনে হয়, মানে একটু বেশি প্রবলেম মনে হয় যে আমি আসলে কি রিডিং পারবো। পরের দিকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনার ফিউ ক্লাসেস অফ প্র্যাকটিস দেখবেন যে অনেকখানি ইজিয়ার মনে হচ্ছে আর কি, হ্যাঁ। সো এটাই হয় আর কি। তো আমরা একটু দেখবো যে এখানে র্যাফট জার্নির কথা বলা হচ্ছে। সো র্যাফট জার্নির কথা, ক্যানু, ক্যানু মানে হচ্ছে ওই পলিনেশিয়ান এলাকাতে ওই ক্যানুটা বলা হচ্ছে অনেকটা সিনোনিমাস টু র্যাফট আর ওই এইরকম ওদের স্পেশালি বিল্ড বোট বলা যেতে পারে, হ্যাঁ। And another argument was that there was no tradition of large, it was at ages studying the cloud movements, ocean currents, and wind patterns to find if it was actually possible. And another argument was that there was no tradition of large shipbuilding in the communities lying to the east of Polynesia.
But Heyerdahl knew they made lots of coastal voyages in locally built canoes. Yes, or sailing on rafts, as was shown by the long voyage that Heyerdahl did next. It was an incredibly risky journey to undertake. Sometimes I wonder if he did that trip for private reasons, to show others that he could have spectacular adventures. What do you think, Olivia? Well, I think it was more a matter of simply trying out his idea to see if migration from the east was possible. Yes, that's probably it. And the poor guy suffered a bit at that time because আচ্ছা এখানে কোশ্চেনটা কি ছিল? Which do the speakers agree was the main reason for Heyerdahl's rap journey? Heyerdahl যে rap journey করলো তার আসলে কারণটা কি ছিল, তাই না? ও আচ্ছা, সন্ধ্যাপুর কি সমস্যা হলো নেটওয়ার্কে? ওকে, সন্ধ্যাপুর মনে হয় নেটওয়ার্কে চলে গেছে। ওকে, ঠিক আছে। তারপরে উম, এখানে কি কি প্রবাবল অ্যান্সার গুলো দেওয়া আছে আমরা একটু দেখবো। নাম্বার 1, টু ওভারকাম আর রিসার্চ setback. Number 2, to demonstrate a personal quality. Number C, to test a new theory. To test a new theory. To demonstrate a personal quality, to overcome a research setback. আচ্ছা, তো আমরা এখানে আপনাদের কাছে কোনটা মনে হচ্ছে যে প্রবাবল আনসারটা কি হতে পারে? সি। হুম, এখানে বৈশ্বিক হ্যাঁ সি হবে। হ্যাঁ, বলেন। এখানে হচ্ছে কি যে অনেক সময় আনসার থেকেও আমরা অনেক কিছু আনসার যে মানে এমসিকিউতে অনেক সময় আনসার থেকেও আমরা কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ঠিক আছে? এ নাকি স্যার, যেহেতু উনি রিসার্চ করার জন্য গেছে এখানে। হ্যাঁ, এখানে এ না, এটা হচ্ছে আম, এখানে একটা, আচ্ছা আমরা বলি সি জন্য কি বলছেন? সি। হ্যাঁ, আমি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সিটা, হ্যাঁ সিটাই আনসার হবে। আচ্ছা, টু টেস্ট এ নিউ থিওরি। এখানে আমরা কেন এটা বলা হচ্ছে আমরা একটু দেখবো। আচ্ছা চন্দ্রবাবু, আপনার নেটওয়ার্কে ঠিক আছে এখন? আচ্ছা, চন্দ্রবাবু একটু প্রবলেম ফেস করছেন। আচ্ছা, বলছে sailing on rafts as shown by the long voyage that Heyerdahl did next, it was an incredibly risky journey to undertake. মানে একটা incredibly একটা risky journey ছিল. Sometimes I wonder if he did the trip for private reasons, to show others that he could have the spectacular adventures. What do you think, Oliver? জিজ্ঞেস করলো। Oliver বলছে, I think it was more a matter of simply trying out his idea to see if migration from the east was possible. মানে এটা আরো কিছু যে ওনার সিম্পলি ট্রাই করার আইডিয়া, কোনো একটা আইডিয়া ট্রাই করার চেয়েও বেশি কিছু, কারণ টু সি ইফ মাইগ্রেশন ফ্রম দ্য ইস্ট ওয়াজ পসিবল, ইস্ট থেকে মাইগ্রেশন সম্ভব কিনা। ইয়েস, দ্যাটস পসিবলি। অ্যান্ড দ্য পোর গাই, আচ্ছা যাই হোক, সাফার্ড এ লট এট দ্য টাইম বিকজ দ্য ওয়ার ফোর্সড হিম টু স্টপ হিজ ওয়ার্ক ফর সাম ইয়ার্স। আচ্ছা, এখানে টু টেস্ট মানে টু ট্রাই আউট নিউ থিওরি। নিউ থিওরির কথা বলা ছিল? নিউ থিওরি, নিউ থিওরি তো সরি, বলে নাই, না কিন্তু বলে না, মানে কথার ধরনটা ওরকম ছিল। সরি, নিউ থিওরি না, সরি, আইডিয়ার কথা বলছিল না? আইডিয়ার হ্যাঁ, কথা বলছি। একটা নিউ থিওরি মানে আমি আইডিয়ার কথা বলছি, আইডিয়ার কথা বলছিল। তার মানে আইডিয়াটা মানে হচ্ছে যে নিউ থিওরি এর সাথে ম্যাচ করবে। আচ্ছা, আসমা আপু কি শুনতে পাচ্ছেন এখন? কোনো সমস্যা হচ্ছে? হুম, জি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, এখানে নিউ থিওরির বিষয়টা কিভাবে আসছে, আইডিয়ার কথা বলা হচ্ছে। সো প্রথমে কি বললো, আইডিয়া থেকেই নিউ থিওরি, এখানে সিনোনিম আছে, এখান থেকেই ওটা। সে কি বলছে মেটা, যে আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ মোর আ ম্যাটার অফ সিম্পলি ট্রাইং আউট হিজ আইডিয়া টু সি ইফ মাইগ্রেশন ফ্রম দ্য ইস্ট ওয়াজ পসিবল। মানে সে সিম্পলি কোনো একটা কিছু ট্রাই করতেছি, কোনো একটা আইডিয়া থেকে কোনো কিছু ট্রাই করছি, তার থেকেও বেশি কিছু, যে মাইগ্রেশন ফ্রম ইস্ট, ইস্ট থেকে মাইগ্রেশন পসিবল কিনা। সো সেট আপ এ নিউ থিওরি, টেস্ট এ নিউ থিওরি, একটা নতুন একটা তত্ত্ব বা থিওরি, এটাকে সাপোর্ট করা, ঠিক আছে? So, এটাই হচ্ছে তার র্যাপ জার্নির পিছনে কারণ। হুম, বুঝতে পারছেন? জি স্যার। আচ্ছা, এখানে কি করছে যে প্রথমে স্পিকার সাজেস্ট করলো যে প্রাইভেট রিজন, একটা প্রাইভেট রিজন সাজেস্ট করলো যে হোয়াই, মানে কেন, যেটা কিনা হায়ারডাল
ট্রিপে চেষ্টা করেছিল, তো সবাইকে দেখানোর জন্য যে কিছু স্পেকটাকুলার কিছু বা অ্যাডভেঞ্চার কিছু দেখানোর জন্য। হ্যাঁ, এটা আসলে পার্সোনাল, এখানে কি পার্সোনাল কোয়ালিটি কথা বলা আছে? টু ডেমনস্ট্রেট পার্সোনাল কোয়ালিটি, তাই না? এরকম কথা বলা আছে। আচ্ছা, এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে উত্তরটা কোথায় আছে? উত্তরটা আছে হচ্ছে যে অলিভিয়া বলছে, আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ মোর এ ম্যাটার অফ সিম্পলি ট্রাইং আউট হিজ আইডিয়া টু সি ইফ মাইগ্রেশন ফ্রম দ্য ইস্ট ওয়াজ পসিবল। এখানেই আনসারটা দেওয়া আছে। সো এখানে আনসারটা সরাসরি এমন খুব পরিষ্কারভাবে দেওয়া থাকবে না। সো ট্রাই আউট মানে এখানে টু টেস্ট এ নিউ থিওরি, আর ট্রাই আউট মানেই টেস্ট করা, তাই না? ট্রাই আউট মানে চেষ্টা করা, ট্রাই আউট হলো টেস্ট। সো এইখানে আমাদের কোশ্চেনে কি ছিল? টেস্ট এই কথাটা ছিল। আর আমরা লিসেনিং এ কি শুনলাম? টু ট্রাই আউট। ঠিক আছে? সো এখান থেকে আমরা লিঙ্ক করে আনসারটা বের করে নিয়ে আসলাম, সেটা হচ্ছে যে নাম্বার সি, টু টেস্ট আ নিউ থিওরি। ঠিক আছে? জাস্ট এ মিনিট। অলিভিয়া তাকে থ্যাঙ্কস দিল, যে অলিভিয়া থ্যাঙ্কস দ্য মেইন রিজন ইজ জাস্ট সিম্পলি ট্রাইং আউট হিজ আইডিয়া which we can understand as to test a new theory। এবং তারপরে ভিক্টর কিন্তু অ্যাগ্রি করলো, ইয়েস দ্যাটস প্রবাবলি ইট। হ্যাঁ, এটাই সম্ভবত, সম্ভবত এটাই হবে। খেয়াল করছেন? আবার শুনবেন। আর ওই যে একটা বলার পরে যখন এগ্রি হয় তখন অ্যান্সারটা ধরার চেষ্টা করি যে ওইটাই ইয়েস, সম্ভবত। হ্যাঁ। তো কারণ অলিভিয়া আবার বলছে, যদি এগ্রি না হয় তখন ওই অ্যান্সারটা বাদ দেওয়ার চেষ্টা বাদ করি। দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কারণ হচ্ছে যে সে তো বললো যে মানে সে একটা থিওরি বা একটা আইডিয়ার কথা বললো, তারপরে তার যে কো ওয়ার্কার সে কিন্তু এটা সাপোর্ট করলো, ইয়েস দ্যাটস প্রবাবলি ইট, সে এই কথাটা বলছে। আবার আরেকবার শুনলে আরেকবার ক্লিয়ার হবে, বাট এটা আসলে আমরা প্রথম দিকে আমাদের এটা করতে হবে, কারণ আমরা আবার শুনতে হবে। হ্যাঁ, Adventures. What do you think, Olivia? Well, I think it was more a matter of simply trying out his idea to see if migration from the east was possible. Yes, that's probably it. ইয়েস দ্যাটস প্রবাবলি ইট। হ্যাঁ, এটাই সম্ভবত। মানে ওই যে আপনি কথাটা বললেন, হ্যাঁ, কখনো কখনো দেখবেন কুডন্ট কথাটা বলবে, আই কুড, ইট কুডন্ট ওয়ার্ক, বা আই কুডন্ট ডু ইট, বা এরকম। যে এটা বলে তারাকে ডিক্লাইন করবে, ডিনাই করবে, কোন একটা থিওরির কথা বলবে, কোন একটা প্রবাবল আনসারের কথা বলবে, আবার পরে সেন্টেন্স অনেক সময় ডিনাই করে দিবে যে না, এটা ভাবা হয়েছিল, ইট ওয়াজ থট আর্লিয়ার বাট লেটার ইট কুডন্ট ওয়ার্ক, বা এটা ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক, বা হোয়াট এভার, বিভিন্ন ভাবে তারা কথা বলবে। আচ্ছা, তারপর এটা কি ছিল বলেন তো? হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হার্ডাল, হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু হার্ডালস অ্যাবাউট হিজ র্যাপ জার্নি? তার র্যাপ জার্নিতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা কি ছিল? সো প্রবাবল আনসারটা কিন্তু ছিল দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্সন টু ডু ইট। সে প্রথম যে ব্যক্তি সেটা যেটা করেছিল। আচ্ছা, নাম্বার বি, দ্য স্পিড অফ ক্রসিং দ্য প্যাসিফিক, প্যাসিফিকে ক্রস করার যে স্পিডটা সেটা একটা বিষয় ছিল। আর নাম্বার সি হচ্ছে দ্য ইউজ অফ অথেন্টিক কনস্ট্রাকশন মেথডস, যেটা নাম্বার সি মনে হচ্ছে। নাম্বার 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 সি বলছেন আপনি যে এটা প্রবাবল আনসার হবে। যে সি বলে ম্যাটেরিয়ালস কিছু বলছিল, অথেন্টিক, অ্যানসিয়েন্ট ম্যাটেরিয়ালস কিছু বলছিল আর কি। হ্যাঁ, অ্যানসিয়েন্ট মানে মানে কনস্ট্রাকশন মেথডস। হ্যাঁ, সে এটার কথা বলেছে, সেটা কিভাবে আসছে আমরা একটু দেখবো, জাস্ট আমরা শুনলে বুঝতে পারবো। ওকে, And the poor guy suffered a bit at that time because the war forced him to stop his work for some years. Yes. When he got started again and planned his epic voyage, do you think it was important to him that he achieve it before anyone else did? I haven't read anywhere that that was his motivation. The most important factor seems to have been that he used only ancient techniques and local materials to build his raft. Yes. I wonder how fast it went. Well, it took them 97 days. খেয়াল করছেন আপনাকে ডিস্ট্রাক্ট কিভাবে করছিলাম? আচ্ছা, এখানে দেখেন, আমি আবার বলি,
from What this bit before anyone else did? um I haven't read anywhere that that was his motivation. The most important factor seems to have been that he used only ancient techniques and local materials to build his raft. Yes. I wonder. লোকাল ম্যাটেরিয়ালস যখন বললে তখন তখন তো ইয়েস বলছে, খেয়াল করছেন অলিভিয়া? জি এটা কি স্যার। খেয়াল করছেন? ইয়েস, তার মানে সে সাপোর্ট করছে, তার স্টেটমেন্টটাকে সাপোর্ট করছে। এখানে আমরা বুঝতে পারছি এখানে যে মানে সে লোকাল ম্যাটেরিয়ালস বা কিছু একটা কনস্ট্রাকশন মেথড, যে লোকাল ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করছে, খেয়াল করছেন? সো এটাকে আবার সে অলিভিয়া সাপোর্ট করছে। আসমাবু বুঝতে পারছেন তো? জি স্যার। আচ্ছা, কি খুব খুব মানে খটপটে লাগতেছে, মানে খুব একটু ইয়ে লাগতেছে নাকি? আমি এই কয়দিন যেগুলা করেছিলাম ওগুলা আরেকটু সহজ ছিল, এটা আমার কাছে একটু কঠিন লাগতেছে। হ্যাঁ, এটা একটু মানে রিসার্চ আর্টিকেল গুলো তো একটু কঠিন হয়। মানে এটা এখানে ডিরেক্টলি তো আনসার থাকে না, এখানে হয় কি যে এমন আমরা আগের যে টেস্ট ওয়ান করেছিলাম, সো টেস্ট ওয়ানটা ইজিয়ার ছিল না রাজেশ ভাই? হ্যাঁ, ইজিয়ার ছিল একটু। অনেক ইজিয়ার ছিল, হ্যাঁ। এই মানে ইন ইন কম্পারিজন টু দিস টেস্ট টুটা একটু ডিফিকাল্ট। কোনো কোনো টেস্ট মডিউলটা খুব, কোনো কোনো সেকশন দেখবেন এটা একদম বেশি কঠিন হয়ে যায়, হ্যাঁ। আমার এটা হয় কোন একটা সেকশনে আপনার একটু কঠিন আসে, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি আসে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু কম আসে। আবার দেখবেন কোন একটা সেকশনে দুইটা কোশ্চেনের আনসার আপনি হয়তো বুঝতেই পারছেন না। এটা ইট হ্যাপেন্স, মানে এটা হবে, হ্যাঁ। বা এটা যখন প্র্যাকটিস করছেন তখন আপনার হবে যে একটা কোশ্চেনের আনসার আপনি বুঝতেই পারেন নাই, হ্যাঁ, মানে আনসারটা আপনি ধরতে পারেন নাই, একটা দুটো এরকম থাকবে। অন্যগুলো কিন্তু আপনি গেস করে মোটামুটি ধারে কাছে চলে যেতে পারবেন। মানে ইট হ্যাপেন্স, মানে আইএলটিএস কোশ্চেন প্যাটার্ন গুলোই এরকম আর কি, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এখানে তাহলে ইউজ অফ অথেন্টিক কনস্ট্রাকশন মেথড, এটা হচ্ছে আমাদের আনসার। আচ্ছা, এখানে কি বলছিল যে দ্য ফার্স্ট পার্সন, এখানে কিওয়ার্ড গুলো আমরা একটু অ্যানালাইজ করবো, যে দ্য ফার্স্ট পার্সন ডু ইট এ কথা বলছিল, হুম। হি অ্যাচিভ ইট বিফোর এনিওয়ান এলস ডিড। তারপরে কি কি বলছে? এটা ডিনাই করছে, খেয়াল করছেন? তারপরেই কিন্তু সে ডিনাই করলো। শুনবেন? আচ্ছা, শুনে আমি Wonder how fast it went. Almost Its epic voyage. Do you think it was important to him that he achieve it before এটা ইম্পর্টেন্সের কথাই জিজ্ঞেস করছে, খেয়াল করছেন মেয়েটা? হুম। anyone else did? um I haven't read anywhere that that was his motivation. এই দেখছেন, এখন সে ডিনাই করে দিল। মানে তুমি কি চিন্তা তুমি কি মনে করো যে সে যে এটা ফার্স্ট পার্সন ছিল টু ডু ইট, এটাই কি তার মোটিভেশন ছিল? তখন সে বলছে কি, ডিনাই করে দিল না? হুম। The most important Voyage. Do you think it was important to him that he achieve it before anyone else did? um I haven't read anywhere that that was his motivation. খেয়াল করছেন, সে কিন্তু ডিনাই করে দিল না? মানে জি স্যার। মানে নাম্বার এ ডিনাইড। The most important factor seems to have been that he used only ancient techniques and local materials to build his raft. Yes. I wonder how fast it went. ঠিক আছে, ইয়েস, তার মানে যে লোকাল মেটেরিয়াল টু বিল্ড হিজ রাফট, রাফট, এটা দিয়ে আর কি কনস্ট্রাকশন মেথডটা বোঝানো হয়েছে। কনসেপ্ট মেসেজটা বোঝা যাচ্ছে। এবং আপনার পাশাপাশি এই সে এটা স্টেটমেন্টটাকে কি করলো? ইয়েস, মানে সাপোর্ট করলো, তাই না? অথেন্টিক মানে হলো অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড লোকাল। অথেন্টিক মানে এখানে অথেন্টিক দিয়ে বোঝাচ্ছে যে অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড লোকাল। মেথডস মানে টেকনিক, খেয়াল করছেন? মেথডস, টেকনিক্স, কনস্ট্রাকশন, বিল্ড। আপনি ইয়েগুলো খেলা মানে মেলানোর চেষ্টা করবেন। কনস্ট্রাকশন, বিল্ড, মেথডস, টেকনিক্স, অথেন্টিক দিয়ে অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড লোকাল। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের কোশ্চেন পেপারে কি আছে? অথেন্টিক কনস্ট্রাকশন মেথড, তাই না? অথেন্টিক কনস্ট্রাকশন মেথড। আর আমরা লিসেনিং কি শুনলাম? অ্যানশিয়েন্ট সম্পূর্ণ মানে বিপরীত ইয়া মানে কি বলে, অ্যানশিয়েন্ট অ্যান্ড লোকাল, সিনোনিমাস। মেথডস, টেকনিক্স। আমরা পেলাম টেকনিক, মেথডসের জায়গায় টেকনিক পেলাম, আর কনস্ট্রাকশন জায়গায় বিল্ড। না, এটা কনস্ট্রাকশন এবং মেথড এই দুটোর সাথে কিন্তু সিনোনিম গুলো মিল আছে। মেথড মানে টেকনিক, কনস্ট্রাকশন মানে বিল্ড, তাই না? শুধু অথেন্টিক, ওই যে যখন বলে যায় তখন তো ওই অবস্থা ধরতেই পারি না, এমনি হ্যাঁ, হয়তো বা ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে পারা যায় হুম একটু সময় দিলে। হুম হুম হুম। না, তো এটা কিন্তু যেভাবে বলে যায় তখন তো পারাই যায় না। পারবেন, অবশ্যই পারবেন। এখানে আপনি একটু মানে লিসেনিং একটু বেশি শুনতে হবে, হ্যাঁ, এটা, এবং আপনি ভালো পারবেন। রাজেশ ভাই কিন্তু মোটামুটি ধরতে পারছে, মানে মোটামুটি ধরেন। এখন আপনি কিন্তু সবগুলো ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড মিনিং জানার কোনো দরকার নাই। আপনার কি ওয়ার্ড গুলো, যেমন আমরা রিডিং এ কি করেছিলাম, কি ওয়ার্ড নিয়ে কাজ করছি না?
এখানেও কিওয়ার্ড আছে, মেইন ওয়ার্ডগুলোর উপর একটু ফোকাস দিতে হবে বেশি। হ্যাঁ, সো এখানে কিওয়ার্ড নিয়েও কাজ করতে হবে, যে মেইন জিনিসগুলো সে কি বলছে, মেইন তার আইডিয়া। আপনি যখন স্পিকার বলবে দেখেন স্পিকার সাথে খুব সুন্দরভাবে অ্যালাইন করে যেতে হবে, ঠিক আছে? সো এভাবে আমরা আনসার গুলো বিল্ড। হ্যাঁ, এখানে অবশ্যই স্পেশালি এই সেকশনটা একটু ডিফিকাল্ট, মানে ওখানে তারা রিসার্চ আর্টিকেলটাই একটু ডিফারেন্ট টাইপের, মানে এটা সাধারণত আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্যে না, কারণ পলিনেশিয়ান মাইগ্রেশন ফ্রম দ্য ইস্ট, ইস্ট থেকে পলিনেশিয়ান মাইগ্রেশন, সেই পলিনেশিয়ান রিজিয়নে যে মাইগ্রেশন গুলো হয়েছিল একদম শুরুর দিকে, সেইগুলো সেই সময়কার বিষয়টা নিয়ে একটা রিসার্চ আর্টিকেল। সো এই আর্টিকেলটা একটু একটু ডিফারেন্ট, তাই না? কারণ গত ক্লাসে আমরা কি করেছিলাম, যে একটা স্পিরিট বেয়ার, মনে আছে? স্যার। স্পিরিট বেয়ার, স্পিরিট বেয়ারটা হচ্ছে একটা এক ধরনের ভালুক বেয়ার, যারা কিনা জেনেটিক্যালি একটা কারণে তারা তাদের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে, খুবই রেয়ার। সো এটা কেন এন্ডেঞ্জার্ড, মানে কেন বিপন্ন একটা প্রজাতি, তারপরে এটার জন্য কি করা যেতে পারে, এটা কিন্তু খুব সিম্পল একটা বিষয়, তাই না? কিন্তু এইখানে ব্যাপারটা কিন্তু প্রথমে এই বিষয়টা ধরে নিতেই, যে মাইগ্রেশন, পলিনেশিয়ান মাইগ্রেশন, এটা ধরে নিতেই একটু সময় লাগবে। এই সময় লাগতে লাগতে তখন অলরেডি তারা কিন্তু আনসার গুলো বলা শুরু করে দিচ্ছে, ঠিক আছে? So, আপনার কাজটা হলো প্রথমে যে আপনাকে সময় দেওয়া হবে, দ্য টাইম ইউল বি গিভেন উইদিন 30 সেকেন্ডস, অলমোস্ট 30 সেকেন্ডস। এর মধ্যে আপনার মোটামুটি একটা কিওয়ার্ড মাথায় নিয়ে আসতে হবে, এবং থিম, প্রথমে থিমটা আপনি আউটলাইন করবেন, যে একটা থিমটা হচ্ছে এই মাইগ্রেশনের উপরে। হ্যাঁ, প্রথমে এই কিওয়ার্ড, আমরা যেমন রিডিং পার্টে কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করছি, সেম এখানেও মেইন মেইন কিওয়ার্ড, এটা খুব অল্প সময় পাবেন আপনি। আইএলটিএসে আপনি 5 সেকেন্ড অনেক সময়, 10 সেকেন্ড অনেক সময়। সো এই সময়টার মধ্যে আপনি কিওয়ার্ড গুলো একটু চোখ বুলিয়ে নেবেন খুব ফাস্ট, যে তার মানে এই থিমটা হচ্ছে এইটা, প্রতিটা কোশ্চেনে আমার এই চাওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে মোটামুটি একটা আউটলাইন আপনি পেয়ে গেলেন, তারপরে আপনি স্পিকিং এ ঢুকে, মানে লিসেনিং এ ঢুকে যাবেন আপনার 30 সেকেন্ডস, ঠিক আছে? এরপরে কোশ্চেনটা কি ছিল? সো তাহলে আসমা আপু এটা বুঝতে পারছেন? হুম, দ্য স্পিকার আচ্ছা অলিভিয়া স্যার। সাজেস্ট আ পসিবল রিজন, সে একটা পসিবল রিজন সাজেস্ট করছে, হুইচ ইজ হাইডাল বিং দ্য ফার্স্ট পার্সন টু ইট, হাউএভার ইট ইজ জাস্ট আ সাজেশন ফ্রম হার, তাই না? এটা কিন্তু সাজেস্ট করেছিল, ডিনাই করে দিয়েছে। আচ্ছা, তাহলে এটা আমরা পেয়ে গেলাম আনসার সি। এরপরে আমরা দেখবো যে কোশ্চেনটা কি ছিল, হোয়াই ডিড হার্ডাল গো টু দ্য ইস্টার আইল্যান্ড, ইস্টার আইল্যান্ডে সে কেন গিয়েছিল, তাই না? এই বিষয়গুলো এটা সম্ভবত এ, জানি না এর হয় কিনা, মনে হলো আচ্ছা এ। আমরা দেখি। হ্যাঁ, রাজেশ ভাই গেস স্যার করেছেন? আমার থেকেও মনে হইলো এ। ওখানে আসমা ওই আপু যে গেস করেছেন? একটা একটা কথা ছিল যে ইস্টার্ন কার্ভিংস এন্ড ওই লোকাল পিপলের সঙ্গে কথা বলছিল ইস্টার্ন কার্ভিংসটা হুম, কিভাবে তৈরি করা যাবে প্রত্যেকটা তারা জানতে চাচ্ছিল এবং নিজেরা একটা ওইরকম তৈরি করতে চাচ্ছিল আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, এই ধরনের একটা কথা ছিল। এরকম একটা কথা ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা একটু হুম। দেখবো। উম, সবগুলো যে কঠিন হবে তা নয়, দু একটা তো একটু ইজিয়ার হওয়া উচিত, তাই না? আচ্ছা, দেখি এরপরে কি বলছে। Well, it took them 97 days from South America to the Pacific Islands. Mm. And after that, Heyerdahl went to Easter Island, didn't he? We should mention the purpose of that trip. I think he sailed there in a boat ইউ শুড মেনশন দ্য পারপাস, তার মানে কেন গিয়েছে, তাই না? খেয়াল করছেন? ইউ শুড মেনশন হুম হুম। পারপাস। made out of reeds. No, that was later on in Egypt, Olivia. Oh, yes, that's right. But what he wanted to do was talk to the local people about their old stone carvings and then make one himself to learn more about the process. I see. Well, স্টোন কার্ভিং এর কথা বলছে না? হুম হুম হুম। what a great life. Even though many of his theories have been disproven, he certainly left a lasting impression on many disciplines, didn't he? To my mind, he was the first person to establish what modern academics call practical archaeology. আচ্ছা, এটা পরের কোশ্চেনের বিষয়। তাহলে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম স্টোন কার্ভিং। হুম, বিল্ড স্টোন স্ট্যাচু, আমাদের আনসারে কি দেওয়া আছে? দ্য বিল্ড আ স্টোন স্ট্যাচু, তাই না? আর আমরা কি পাচ্ছি, যে বিল্ড মানে মেক, মেকের কথা বলছে লিসেনিং এ, স্পিকার মেক কথা বলছে, এবং স্টোন স্ট্যাচু জায়গায় স্টোন কার্ভিং এর কথা বলছে, তাই না? তো এখান থেকে আমরা বুঝে গেলাম যে এটা আনসারটা হবে, পসিবল আনসারটা হবে নাম্বার সি। স্যার, স্টোনের সিনোনিম বোধহয় ওরা পায় নাই।
যাক, খুব মজা মজা পাইলাম আর কি, ভেরি ইন্টারেস্টিং। মানে স্টোনের সিনোনিমটা বোধহয় আসলে খুঁজে পায় না, আদারওয়াইজ স্টোনটা সরাসরি বলতো না। স্টোন কার্ভিং। আচ্ছা, আসলেই তাই মনে হচ্ছে, আদারওয়াইজ একটা স্টোনের সিনোনিম থাকতে পারতো। যেমন এর আগে আমরা কি পেলাম সিনোনিম, প্রেশাস স্টোনস, তাতে জুয়েলস বোঝাচ্ছে, জুয়েল। হ্যাঁ, জুয়েল, আর তারা বলছে প্রেশাস স্টোন, মানে লিসেনিং এ বলছে প্রেশাস স্টোন, আর কোশ্চেন পেপারে আছে জুয়েলস, তাই না? তো এখানে তারা স্টোনটা আসলে মানে খুঁজে পায় না মনে হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে, তারপরে আমরা পরেরটাতে কি ছিল? ইন অলিভিয়াস অপিনিয়ন হায়াডালস গ্রেটেস্ট ইনফ্লুয়েন্স ওয়াজ অন, অলিভিয়ার অনুযায়ী, অলিভিয়ার মত অনুযায়ী যে হায়াডালস গ্রেটেস্ট ইনফ্লুয়েন্স, কোন ইনফ্লুয়েন্সটা হায়াডাল কাজ করেছে অলিভিয়ার কথা অনুযায়ী? এখানে খেয়াল করবেন, থিওরিজ অ্যাবাউট পলিনেশিয়ান অরিজিনস, পলিনেশিয়ান অরিজিনের যে থিওরিটা সেটা, নাকি দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আর্কিওলজিক্যাল মেথোডোলজি, আর্কিওলজিক্যাল মেথোডোলজি যে একটা ডেভেলপমেন্ট সেটা, নাকি এস্টাবলিশিং আর্কিওলজি অ্যাজ অ্যান একাডেমিক সাবজেক্ট? এটাই অর্থাৎ তো সি, নাম্বার সি। এস্টাবলিশ আর্কিওলজি অ্যাজ অ্যান একাডেমিক সাবজেক্ট আমরা দেখবো। নাম্বার এটা হচ্ছে 29, তাই না? আচ্ছা, আমরা একটু শুনি তাহলে দেখি। রাজীব ভাই কোনটা বলছেন যেন? নাম্বার সি। ওই আচ্ছা বলিভিয়া প্রথমেই বলে এই কথাটা আর কি। আচ্ছা, আমরা একটু শুনে দেখি। I mean, that they trust disciplines, didn't he? To my mind, he was the first black. Self, to learn more about the process. I see. Well, what a great life. Even though many of his theories have been disproven, he certainly left a lasting impression on many disciplines, didn't he? To my mind, he was the first person to establish what modern academics call practical archaeology. কি বলছে এটা? প্র্যাকটিক্যাল, আর্কিওলজি। প্র্যাকটিক্যাল আর্কিওলজি। আর্কিওলজি। এখানে টু মাই মাইন্ড কথাটা খেয়াল করছেন? হ্যাঁ, টু মাই মাইন্ড, তার অপিনিয়ন, ওপিনিয়ন। অপিনিয়ন, মাইন্ড মানে অপিনিয়ন। অলিভিয়াস অপিনিয়ন, এটা কথা বলছে। গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স মানে লাস্টিং ইমপ্রেশন এর কথা বলছেন না? টু মাই মাইন্ড হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন টু এস্টাবলিশ হোয়াট মডার্ন একাডেমিক্স কল প্র্যাকটিক্যাল আর্কিওলজি। আচ্ছা, I mean, his impression on many disciplines of his theories have been disproven. He certainly left a lasting impression on many disciplines, didn't he? To my mind, he was the first person to establish what modern academics call practical archaeology. I mean, in that they try to recreate something from the past today. তাহলে তার তার মানে অ্যাকর্ডিং টু অলিভিয়া দ্যার ইজ ইন অলিভিয়াস, ইন মাই মাইন্ড মানে অলিভিয়ার কথা অনুসারে, ইন ওয়ান্স টু ওয়ান্স মাইন্ড, ইন ওয়ান্স ওপিনিয়ন। আচ্ছা, আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে হচ্ছে যে ইন অলিভিয়াস অপিনিয়ন। আচ্ছা, তা এটা বি হবে না? ইয়েস, দ্য রাইট আনসার ইজ বি। সে কি বললো যে টু মাই মাইন্ড হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন টু এস্টাবলিশ হোয়াট মডার্ন একাডেমিক্স কল প্র্যাকটিক্যাল আর্কিওলজি, একথা বলছে না? প্র্যাকটিক্যাল আর্কিওলজি, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কি হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট অফ আর্কিওলজিক্যাল মেথোডোলজি, খেয়াল করছেন? ডেভেলপমেন্ট অফ আর্কিওলজিক্যাল মেথোডোলজি। মেথোডোলজি, এখানে খেয়াল করছেন? মানে আপনি যখন মাই মাইন্ড কথাটা সাথে সাথে আপনি বুঝতে পারবেন যে অলিভিয়ার কথা এখানেই বলবে। তার মানে অলিভিয়া বলে দিচ্ছে যে ডেভেলপমেন্ট অফ, অলিভিয়ার ওপিনিয়ন চেয়েছে, হ্যাঁ ডাইরেক্ট বুঝেছে। সে হ্যাঁ, আর বলছে। স্পিকার বলছে যে he was the first person to establish what modern academics call practical archaeology, এটা অলিভিয়া বলছে। আর এখানে আছে কি, দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আর্কিওলজিক্যাল মেথোডোলজি, মানে একটু ঘুরাই দিছে, খেয়াল করছেন? একটু জাস্ট মানে সামান্য ঘুরে দিছে, আর্কিওলজি শব্দটা ইট রিমেইনস সেম, ঠিক আছে? তাহলে কি কি বলছে যে এস্টাবলিশ প্র্যাকটিক্যাল আর্কিওলজি নট আর্কিওলজিক্যাল অ্যাজ অ্যান একাডেমিক সাবজেক্ট, এটা বলছে যে তার মানে হচ্ছে যে এই পরবর্তী কথাগুলো শুনলে আরো মানে Like he ডিস্টার্ব did with হবে। his raft trip. It's unfortunate that his ideas about where Polynesians originated from have been completely discredited. Yes. Right. Well, I'll prepare a PowerPoint slide at the end. এটা শেষ হয়ে গেল 29, তারপরে নাম্বার 30-তে
কি বলা হচ্ছে, হুইচ ক্রিটিসিজম ডু দ্য স্পিকার্স মেক অফ উইলিয়াম অলিভার্স টেক্সট বুক, মানে স্পিকার এখানে কোন ক্রিটিসিজমটা করছে উইলিয়াম অলিভার্সের টেক্সট বুক থেকে। That acknowledges our sources. I mainly used The Life and Work of Tor Heyerdahl by William Oliver. I thought the research methods he used were very sound, although I must say I found the overall tone somewhat old-fashioned. I think they need to do a new, revised edition. Yeah, I agree. What about the subject matter? I found it really challenging. Well, it's a complex issue. I thought the book had lots of good points. What did you think of the... এখানে কি ধরতে পারছেন কেউ? Its ওল্ড ফ্যাশন style ওল্ড is ফ্যাশন out of date. ইয়েস, এটা ক্লিয়ার, ইটস স্টাইল ইজ আউট অফ ডেট, তাই না? হ্যাঁ, এখানে বলা হচ্ছে যে মেথড, মানে বলছে যে মেথডোলজি মানে রিসার্চ মেথডস, স্টাইল মানে টোন, হ্যাঁ, মানে আমরা এতে কি পাচ্ছি, মেথডোলজি ইজ আউট অফ ডেট, এটা কোশ্চেন পেপারে আছে। আর সে কি বলছে, রিসার্চ মেথড, মেথডোলজি মানে রিসার্চ মেথড, সে বলছে রিসার্চ মেথড। আর স্টাইলের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে, টোন। আর আউট অফ ডেট মানে ওল্ড ফ্যাশন, ওল্ড ফ্যাশন। সিনোনিমাসটা এইভাবে, এটা এটা ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছিল, তাই না? আপনার ধরতে পারছেন, ওল্ড ফ্যাশন মানে আউট অফ তা ডেট। এইভাবে যদি শুনি ধীরে সুস্থে, আমার মনে হয় আলহামদুলিল্লাহ সবাই পারবো, কিন্তু ওরা যেভাবে বলে আচ্ছা, এটা শুনতে এখানে না আমি আপনাকে একটা কথা বলি, এখানে হচ্ছে আইস লিসেনিংটা হচ্ছে আপনি শুনতে শুনতে এক পর্যায়ে না ওই যখন আপনার মাথায় করবে, হিট করবে, স্ট্রাইক করবে, এই কিওয়ার্ডটা যখন আপনারা যখন পড়বেন প্রথমে। হ্যাঁ, আমি কিন্তু লাস্টের এই তিনটা আমি এখনই অডিও শুনে যে বুঝলাম, হুম, আমি কিন্তু শুরুতে কিছুই বুঝি নাই। হ্যাঁ, তারপরে এই যে শেষেরটা, হুম, এই হুম, যে হবে কিনা জানি না, তবে যতটুকু মনে হলো হুম, প্রথমেই বলছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রথমে প্রথম, এটাতে বলছে এখানে ওল্ড ফ্যাশন বলছিল, হুম, সেই জায়গায় আর কি স্টাইল ইজ আউট অফ ডেট এটা ধরলাম। এটা তো এটা ধরা যায়, হ্যাঁ ধরা যায়। তো এখানে স্পেশালি এই সেকশনটা খুব বেশি টাফ ছিল, মানে কোনো একটা কোনো 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 সেকশন খুব বেশি টাফ থাকে। আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে এই পর্যন্ত করি, কারণ আমরা একটু বেশি সময় নিলাম বিকজ অফ সেকশন 3, দ্যাট ইজ ইট ইজ সামথিং উই নিড টু এক্সপ্লেইন, তাই হ্যাঁ, না? এই লাস্টেরটাতে কি এগ্রি ডিসএগ্রি এরকম খেয়াল করলাম না, কোনটা? ও আচ্ছা, মানে এটা, স্পিকার যখন বলছে। হুম, হুম। ও আচ্ছা, এগ্রি ডিসএগ্রি সব ক্ষেত্রে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশিরভাগ করে আর কি, এগ্রি করে, ডিসএগ্রি করে, সাপোর্ট করছে বা তার এগেইনস্টে একটা তত্ত্ব দিচ্ছে, এরকম। এখানে করে নাই, যে বলছে যে ক্রিটিসিজমটা স্টাইল আউট, এটা কেন কোনো কিছু, তার পরের সেন্টেন্সটা অন্যরকম ছিল, শুনে। Revised edition. Mainly used The Life and Work of Tor Heyerdahl by William Oliver. I thought the research methods he used were very sound, although I must say I found the overall tone somewhat old-fashioned. I think they need to do a new, revised edition. Yeah, I agree. What about the sub... হ্যাঁ, এটা ওভারঅল ওই আগের স্টেটমেন্টটাকে সে বলছে ইয়েস আই এগ্রি, এটা হ্যাঁ, এগ্রি বলছে, হ্যাঁ। বলছে। আচ্ছা, সবসময় এগ্রি যে করবে তাও না, অনেক সময় দু একটা ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকতেই পারে, হ্যাঁ, সমস্যা নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার দেখবেন যে থাকে না, এরকম হবে। এগ্রি হয়তো বা থাকে না, কিন্তু অনেক সময় স্যার একজন বলে না, ইয়েস ইট ইজ, বা ইয়েস আই থিঙ্ক দ্য তখন সেম। বোঝা তো কষ্ট, তখন তো আরেকজন সাপোর্ট দিচ্ছে না, ইয়েস নো বা হ্যাঁ, এরকম ডিসএগ্রি, বলে না, কিছুই তো বলে না। কখনো আমার বলে ইয়েস আই থিঙ্ক দ্য সেম, ইয়েস, অথবা মুখ দিয়ে বলে খেয়াল করছেন, হ্যাঁ, হুম, হ্যাঁ। এবার একটা শব্দ বলে। সো এরকম ভাবে বোঝা যায় আসলে। আচ্ছা, তাহলে আজকে এ পর্যন্ত থাকুক, যেহেতু উই টুক লং টাইম ফর দ্য এক্সপ্লানেশন, আমরা আসলে কিছু সময় বেশি নিয়েছি এক্সপ্লেন করার জন্য, আদারওয়াইজ এটা শেষ হয়ে যেত। সো আমরা এর পরবর্তীতে এটা হচ্ছে আমরা 31 থেকে 40টা একদম নেক্সট ক্লাসে করে ফেলবো। এবং Subject matter. আচ্ছা, পেজ নাম্বার 37, হ্যাঁ। স্যার অল্প পড়া হলেও আমি মনে করি এটা ইফেক্টিভ ক্লাস। এফেক্টিভ কাজ, কারণ এই কারণে যে এখানে আপনি যদি চিটাগাং এ কখনো গেছেন, চিটাগাং গেছেন তো, না? চিটাগাং তো অবশ্যই আমরা সবাই অনেকেই হ্যাঁ, গেছি। হ্যাঁ চিটাগাং আছে স্যার, আমি চিটাগংয়েরই, আগে চিটাগাং চিটাগং, হ্যাঁ, আসলাম চিটাগাং। সো আমার স্কুল ওখানে ছিল। আচ্ছা, আচ্ছা।